ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ്. കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് 2021 പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ്. 5ാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. 10 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 2019 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, ബാനു അത്തയ്യ was the first Indian from the film industry to win an Oscar award for choreography, sound mixing, costume designing, makeup and hairstyling. Okay, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിനാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ടവർ ബാനു അത്തയ്യ 1929 2020. Okay, was an Indian costume designer. She was the first Indian to win an Academy Award, winning one for the costume design for Gandhi. 1982 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗാന്ധി എന്നുള്ള. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ദ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിൻ കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഈസ് Montenegro, Afghanistan, East Timor and Rwanda. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. നമുക്ക് ദ കോമൺവെൽത്ത് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് 54 member states, nearly all of them former territory of British Empire. Its members have agreed to share goals like development, democracy and peace. Any country can join the modern Commonwealth. The last country to join the Commonwealth was Rwanda in 2009. Okay, these are the countries. Okay, just look at. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The salaries and allowance of judges of High Court are charged to Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of State, Contingency Fund of India and Contingency Fund of State. Consolidated Fund of State ആണ് ആൻസർ. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. തെറ്റിപ്പോവരുത്. ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ ചാർജ്ഡ് ഫ്രം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, it is important to note the retired judges of Supreme Court and High Court are entitled to pension which drawn from Consolidated Fund of India, not in state. Okay, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ പെൻഷനും എടുക്കുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, then there are three types of funds of the central government. Consolidated Fund of India Article 266, Contingency Fund of India 267, then Public Account of India 266. Okay, mentioned in Constitution. These are mentioned in Constitution. Then next question, which of the following countries is regarded as the originator of the concept of microfinance? India, Pakistan, Bangladesh and Brazil. Bangladesh is the right answer. Then Bangladesh introduced the concept of microfinance. The modern use of expression microfinancing has root in 1970s when Grameen Bank of Bangladesh founded microfinance pioneer Muhammad Yunus was starting and shaping the modern industry and microfinancing. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് മുഹമ്മദ് യൂനിസിന് എക്കണോമിക്സിലുള്ള നൊബൽ പ്രൈസ് വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 1980s, solution to poverty to empower women. Solution to poverty and wealth. Despite strong potential, the microfinance sector faces challenges related to accessibility in rural India. Then next, which of the following constitution amendment bills provide for according to constitutional status
to National Commission for Backward Classes. 123rd amendment ആണ്. India's National Commission for Backward Classes is a constitutional body. ഓക്കെ, 123-ാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് 2017 കൊണ്ടുവന്ന അമെൻമെൻറ്റ് അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, the Ministry of Social Justice established the National Commission for Backward Class August 14, 1993. It was constituted and the provision of National Commission for Backward Classes എന്നുള്ളതാണ്. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇത് 2019 ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2017 വന്നിട്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 127ാമത്തെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Recently both House of Parliament passed the constitutional amendment 127th amendment bill 2021, paving the way for state and union territory to prepare their own other backward OBC list. സ്റ്റേറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ UTസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തിന് പാർലമെൻറ്റ് പുതിയൊരു അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദസ് ആണ് 127ാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല്. OBC ഓക്കെ, നാഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ് OBC കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് 127th. Then the no scheme of government is associated. Okay, Ministry of Civil Aviation, Ministry of HRD, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Women and Child Development. Then Ministry of Civil Aviation is the right answer. Then is a regional connectivity scheme spearheaded by the government of India. Full form of Udan is Uday Desh Ka Ham Nagarik, is aimed to develop smaller regional airport to allow common citizens to easier access to aviation success എന്നുള്ളതാണ് ഉദൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ദോൾത്രം is an area of low temperature, low rainfall, low humidity, low pressure. This is low pressure ഏരിയക്കാണ് ഡോൾട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം. ഡോൾട്രം is a natural phenomena that happen near equator. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇക്വേറ്ററിന് സമീപം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഡോൾട്രം എന്നുള്ളത്. ഇൻ അഡീഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓഷ്യാനിക് ബെൽറ്റ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ അറൗണ്ട് ദി ഗ്ലോബ്. ദ റീജിയൻ ഹാസ് എ ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ pressure, lack of significant amount of winds, also the weather in the region cloud and rainy. ഇത് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. സാധാരണ ഡോൾട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോൾട്രം എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യല്. ദെൻ ദ സോൺ ഓർ ദ റീജിയൻ ഓഫൻ നോൺ ആസ് ദ കൺവേർജൻസ് സോൺ ഓർ IDZ, intertropical convergence zone. Beside, they approximately lie between 5 degrees north and 5 degrees south latitude. Okay, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ 5 ഡിഗ്രി നോർത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് സാധാരണ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡോൾട്രമായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് വിൻഡും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡോൾട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ദ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 356 ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു മാക്സിമം പീരീഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. മാക്സിമം പീരീഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 year, 2 year, 3 years ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. സാധാരണ 6 months എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എ പ്രൊക്ലമേഷൻ imposing president's rule must be approved by both House of the Parliament. Both House of Parliament within the 2 months of the date of its issues.
2 മാസം അത് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തതിന് 2 മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം. ദെൻ if approved by both the houses, the president rule continued for 6 months. 6 മാസം വരെ അത് തുടരാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്, അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ ദ മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് 3 years. ദെൻ വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് എവറി 6 months. എല്ലാ 6 മാസങ്ങളും പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം 3 വർഷം വരെ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം റീസെൻ്റ്ലി 2019 അപ്പോൾ ആ 2019 അടുത്തുള്ള സമയത്ത് രാംനാഥ് കോവിന്ദ്, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇനാഗുറേറ്റഡ് വേൾഡ് ഹിന്ദി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി നെയിം. മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, മാലിദ്വീപ്സ് ആൻഡ് മൗറീഷ്യസ്. മൗറീഷ്യസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് വേൾഡ് ഹിന്ദി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ പോർട്ട് ലൂയിസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് Mauritius. On the March 13th, 2018, the secretary is fully financed by India. A grant of 33 crore was provided. The Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of this building in 2015. The proposals of the secretariat is to present Hindi as a common man's language, Janabhasha, in front of the world. ലോകത്തിന് മുൻപിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മൗറീഷ്യസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2015 അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ 4 phases ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് മിറ്റിഗേഷൻ, പ്രിപ്പയർനെസ്, റെസ്പോണ്ട്. ദെൻ 4th ഈസ് evacuation, recovery, rebuilding, rehabilitation. Recovery is the right answer. Then ഇതാണ് 4 phases of disaster management. First, mitigation, public education and awareness, hazard vulnerability assessment, improved infrastructure is the mitigation. Then preparedness, national emergency, telecommunication and response plan, training, exercise, early warning, standard operating procedures. Then 4th is the communication, that response phase. Then communication and coordination, saving lives. Then 4th phase is recovery phase, restoring telecommunication, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ്സ് റിക്കവറി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് അതർ സർവീസ്. ദീസ് ആർ ദ 4 phases ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 4ാമത്തെ ഫേസ് ഏതാണെന്നാണ്. 4ാമത്തെ ഫേസ് റിക്കവറിയാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഫോർ ടുഡേ. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ 2019 ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള അറിവുകളോട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.